Тон Мобайл замимаи Май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо Май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. акнун бо замимаи Май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед, ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. барномаи ногуфтаҳоро шурӯъ мекунем. дар ҳамкорӣ бо толори мебели эмбауд воқеъ дар шаҳри хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 250, телефони тамос 92 633 88 33 92 933 88 22. меҳмони барномаи мо ғолибҷон аст. ғолибҷон Юсупов яке аз сарояндаҳои саркардаву солору мумтозу номдор. ман саломи ҳамаи шуморо бинандагони азиз ба ғолибҷон мерасонам. хуш омадед ғолибҷон. салому дуруд бинандагони азиз. чӣ ҳолу ҳаво доред? хонавода ҳама азизон чӣ туранд? хубанд? шукри худо назар. фарзандон ҳама наст? раҳмат. дӯстони гиромии қадр, ғолибҷон чанде қабл азизашро аз даст дод, наздиктарин инсонро аз даст дод. марги модар рӯҳи ғолибҷонро хеле коҳиш дод ва ман мехостам ки имрӯз мо ёдоварӣ кунем аз модари азизу гиромии қадр ки ин лаҳзаҳо шояд аз он болоҳо мебинад, мешнавад ҳарфи моро, каломи моро, саломи моро, паёми моро. чӣ шуд? чаро мариз буданд модар? он кас қариб 10 сол маризи қанд доштам ва новобаста аз он ки дар вақташ муолиҷа мегирифтанд то шаҳрҳои Москва ё Тошканд бо ҳатто табибони беҳтарини мо муолиҷа мекарданд. лекин афсӯс мутаассифона боз беморӣ кори худро кард ва ҳамин сабаб шуд ки модар рафтанд. чанд сола буданд? 60 сола буданд. фарзанди калон шумоед ба назарам. мо 4 писар дар оила, калони ман аст. ҳамаги 4 писар? духтар нест? модаратон шояд орзу мекарданд ки духтар дошта бошанд? бале, дар кӯйда ки як духтарча шидагӣ буд, барвақт бандагӣ кардагӣ буд. лекин бовар кунед, модар ҳис намекарданд ки бе духтар. мо дар вақте ки хурд будем ҳамаи корҳои хонаро иҷро мекардам. шахсан ман иҷро мекардам. рубучину, шустушуву, ҳатто ҷомашӯю инҳоро, ҳамаи корҳо ман ва он вақтҳо ба назарам боз ба даст мешустанд. модар кор мекарданд? модар кор мекарданд. то аз кор омадана ман ҳамаи корҳои хона кардам. чӣ кор мекарданд модар? модар инженер буданд, муҳандис буданд. баъд дар кадом соҳа? дар соҳаи сохтмон. вақте ки мо камтар калон шудем, баъд аллакай намерафтагӣ шудам. дигар кор намекард? баъд дигар кор. падар чӣ? падар обу ҳавосанҷӣ кор мекарданд. ҳоло ҳамон корро додарои ман давом медиҳад. домноҷон, яъне кори меросе аст. ин аз бобоям мерос мондагӣ. падар охири 2017 банд мекарданд. қабл аз модар? қабл аз модар. мо ятими кул шудем. на падар, на модар. падарро соли 2017 аз даст додед? намехел. чанд сола буданд падар? падар 58 сола буданд. хатар ҷавон. падар аз чӣ маризи гузоштанд? ҷигар, сирроз буданд. бародарҳо ҳама оиладоранд? худо бишукр, ҳама оиладор, фарзанддор. яъне падару модар
توی همه فرزندان رو دیدند؟ دیدن نویره ها رو دیدن. فقط خوب میشه دیگه اقلا توی ویسالی نبیره ها رو میدیدن. بسیار خوب میشه. افسوس که نصیبشون نبوده است. دشوار است بعد پدر و مادر؟ خیلی دشوار است. چی؟ تا حال آدم نکردیم باور کنید. مثلا من هر سحر میخیزم اول کار میکردیم مادرم به زنگ میزدم که چی احوال دارید. بعد البته میرفتم هر روز. حاضر میخیزم نمیدونم خیریت دو سه مادر خونده ها هستند. هر هفته روزی جمعه زنگ میزنم دعاشون رو میگیرم. یعنی یگون حرفی نگفته بود که برای مادر نتوانستید بگویید؟ من تا توانستم خدمت کردم. حتی آرزویم بود که به سفری حج گسیل کنیم. خوشبختانه سال 2018 رفتم آمدم و دلشون به آرمان نمون به فکرم. لیکن همین خیلی فکر میکنم که من باز کم خدمت کردم برای مادر. من اگر میدونستم که همین خیلی بر وقت میروم من هر شب رفته نزدشون به خواب میرفتم. مثلا تا 11-12 شب میرفتم میشیدم با خانه آمده خواب میکردم سحر میرفتم. اکنون پشیمان هستم که برای چی من هر شب نزدشون خواب نرفتم. خودشون میگفتن که راه پیش فرزند رو بچه‌م پگه بعد میبی. همین خیلی سخنهایی هست که این البته چقدر که میگویم تنها به مادر گفتن ممکن بود. شما در زندگی بیشتر با مادر نزدیکتر بودید یا با پدر؟ با مادر نزدیکتر بودیم. خیلی یعنی جدا کردن این کاری خوب نیست. مادر که رحمدل است. ما همه رازهای خود رو فقط در پیش مادر میگشاییم. گفتید که زندگی دشوار شد بعد از رحلت پدر و مادر. یعنی این دشواری پسیخولوژی است یا اینکه باز یگان مشکلی دیگر هست؟ نه فقط همین پسیخولوژی. چون که شکر خدا در زندگی یگان کمبودی نداریم. همش خوب است. لیکن وقتی که به خانه مادر میروم اونجا دادرام هستن، کلین ها، جمع ها هستن. لیکن جای مادر خالی است. خانه شما میدارم مثلا لباسشون ایستاده است. این کتاب های قرآن، جای نماز، تسبیح ها ایستاده است. به فکرم که یگان جا رفتگی و حاضر گشته میبیان همین خیلی. خیلی پسرهای من کلام میفهمم. لیکن جانچه هایی که خورد و هر روز پیشی آچشو بودم، پیشی بیبیش بودم. از سببی که بسیار میپرسن ما گفتیم که این مایده هاش به موقع از بانیسه رفتگی میبیان. تا حال میپرسد که کی آچه میبیان. آچه میگن کی میبیان از بیمارخانه. بسیار دشوار است برای آنها فهماندن. هیچ چیزی نمیتواند این خالیگاه رو پر کند. فرزند، زن، دوست، رفیق، برادر، خواهر نمیتواند. این خالیگاه رو پر کردن نمیشه. نه نمیتواند. باور کنید مادر میتواند جای همه رو گیرد ولی هیچ کس جای مادر رو گرفته نمیتواند. اون مهربانی، اون سخنهای نیک، اون نصیحت و دعاهایی که مادر میکند صمیمانه هست. من شکر خدا میکنم که هم دعای پدر هم دعای مادر رو گرفتم و برای همین خود را بسیار خوشبخت سربلند حساب میکنم. گفتید که بچه های شما کلان شدند. الکی میفهمند که مادر کلانشون درگذشته است. یعنی چند سالند پسرهای شما؟ پسر کلانی من 15 ساله است. پسر دومم 12 ساله. استثنای اون اولین دختری که از همسر اولتون داشتید؟ ها این بعد از دختری کلانی قریب 16 ساله شد. با شما هست یا اینکه با اون دختری که از همسر دیگرتون بود؟ ها و پیش خودم بود. حتی با پسری کلانی هم همسیف هست. صنف 8. یعنی با شما زندگی میکنه؟ همین خیلی با ما زندگی میکنه. همسر ما رو مادر میگه. همچون دختر قبول کردگی است. بین هر دویان یکان چی نافهمی نیست. مادر کلان و پدر کلانش از جانب
مادری یعنی خبرگیری می آیند؟ یعنی سابق خسر و خوشدامنی شما؟ بله برای چی؟ بعدی از دست دادن پدر و مادر در جهان شناسی شما، در زندگی شناسی شما چیزی تغییر یافت؟ البته چی تغییر یافت؟ همین بعضا جوانایی میبینم که باور کنید ماها خبر نمیگیرد پدر و مادر را. وقتی که ما هم جوان بودیم از سبب سیرکاری بود شاید توی معرکه‌های کنسرت‌های و همین خیلی ما در یک خانه زندگی میکردیم. پیش خودم و مادر و پدر بودن و وقت درک نمیکردم. من اکنون وقتی که پدر و مادر نیستند چخیل میگن قدری نعمت بعدی نعمت میگن که بله. همین خیلی برای خودم همین خیلی فهمیدم که چه قدری که میتواند فرزند باید خدمت کند، باید مهربانی کند، باید دعای پدر و مادر را گیرد، زیرا آنها غنیمت هستند. غنیمت یعنی همین خیلی غنیمت هستند که مثلا فرزند را از نو یافتن ممکن، همسر را مثال ممکن، لیکن پدر و مادر برای انسان تکرار نشونده است. فقط یک بار. البته بعد از مردن خواه نخواه پشیمان میشد آدم، لیکن البته دیر میشد. چیزی هست که وجدان شما را عذاب میدهد در مسائل رابطه با والدین؟ نه شکر خدا نیست. یعنی وجدانتان آرام است؟ آرام است. من باوری دارم که روحی پدر و مادر هم از من راضی هستند. هیچ ترانه‌ای نسراییدید در وصف مادر؟ من بسیار ترانه، من زیاد از 20-25 سرود درباره مادر و پدر دارم. لیکن مادر گوش میکردند این ترانه؟ البته من اول مادر گوش میکردم. همین سرودی که تیار میشد من اول برای مادر پیشکش میکردم، گوش میکردم، گریه میکردم، خنده میکردم، دعا میکردم. خیلی با حتی بعضی جاش یکون تعریف شده باشد، یکون چی باشد، همین جیشه نگوی بهتر بود. آخر برای چی این خدا وصف وای کردید؟ یک چیز دیگر شما گفتید که گاه وقت در پیش چشم پدر وقتی که گناه صادر میکنیم مادر گناه ها رو پوش میکند. شما گفتید یعنی مادر سیری پسر رو نگاه میدارد، کاری میکند که این سیر در پیش پدر برملا نشود. یعنی یگون گناه شما رو مادر رو پوش میکرد در کودکی در نزد پدر؟ میدونید ما 4 پسر که بودیم، حتی امک بچه های من هم قریب همه پسر بسیار شیخ بودیم. خانه ما لبی دریای سیربه، از همین سحر ما دریا به تا بیگاه. حتی من نمیدونم که چند سالگی به شنا کردن یا آموختگی یاد گرفتگی دریا ندارم، بسیار خرد بودم. وقتا خیلی پانتونی ماست میگفتیم، کپری که تختگین کهنه بود دوری سیوز. همونجا میرفتیم، از همونجا میپرتوفتیم سرازیر. آخه اونجا بسیار سنگ‌های کلان هست دریا به خیلی که میگن خطرناک است، خیلی خطرناک. لیکن ما کودک بچه جوانی نورسی پدر میگفتن که من تا اکار آمده دریا نرو، من بیام بعد میرید بازی میکنیم. یکی روستی ما میرفتیم. خیلی نمیشد که بچه گریخته میرفتیم. پدر کمتر جدی بودن، خیلی حتی میزدن ما رو. یک چوب داشتن نافده جزا میدادن. خاطر میشتن. حتی یک روز کدام کار فرمودگی بودن که ما نکرده، بازی که تا آوار شدگی اومدن که خانه آمدن که اون کار اجرا نه. همین خیلی غضب، همین خیلی عصبانیت پخش کرد که ما حتی تصور نمیکردیم که همین خیلی سخت میزنن. همین منو دویم دادرم عادل بعد از من باور کنید تا چند سال همون ایزی که در تخت پوش زده بودن هنوز هم است. نه حاضر نیست. اون وقت 1-2 سال حتی ماندگی بود. همون وقت مادر بسیار زیخ شده بودن که نخود آدم خیلی حاضر. باور کنید من پشیمان نیستم. من یکم خیلی
خفه نیستم که همین خیلی ما رو مجازات کردن. پدر با وجود همه غضبش، با وجود همه سختگیریش مثل یک ستون است، مثل یک تکیهگاه است. و شما نگفتید که پدر چرا عصبی بود اون زمان وقتی که شما رو کتک زد؟ پدری من طبیعتا همین خیلی کمتر از یک جد شوخ طبیعت بودن. همین لطیفه هایی که میگفتن هر یک بار اگر شما گویید که یک لطیفه گویید یک لطیفه نو تیار بود. من نمیدونستم وقت اینترنت نبود، همه نظم میدید، یعنی خوشگفتار. همین خیلی چخیل گویم یک با گفتی خوشان قزیقچی بودن. قزیقچی بودن، همه دوست می‌داشت. وقتی که در چایخانه مثلا میرفتن یا که در کوچه ها میگشتن، همین کدام گروهی که شیشتگی بود همه دعوت میکرد که دورانکا میگفتن. پدری من دوران نام داشتن. همه میخواست که همصحبتی پدری من شود. باور کنید حتی یارو دوستانشون، حتی جوراهای من اثباتگری همین سخنهای من هستن. همین خیلی حتی همون سخنهای عجیبی که خنده آوری که میگفتن در یاد ما ماندگی است. وقتی که ما امک بچه‌های جمع‌های پدر، یعنی همه یک جا سرجم میشینیم گپ میشینیم، یک تا همون گپایی که پدر میگفتن یادآوری کرده خنده کرده میشینیم. لیکن در خانه بسیار جدی بودن. در خانه جدی بودن که ما ایسابی که شوخ بودیم سخت می‌ایستادن، سختگیر بودن. کسی هنرمند هست اصلا در اولاد شما؟ نیست. هیچ کس نیست. همین وقتی که ما کودک بودیم من راهبر میشدم، همین اسباب‌های موسیقی همیشه خودم میساختم. با تختچه خیلی میخ میزدم، لیسکه میکشیدم، گیتار رباب با بعد اسبابی ضربی میساختیم اودرنی. همون وقت عشق میکردم. وقتی که من مکتب رو تمام کردم و میخواستم به انستیتوت صنعت داخل شوم، اول پدر راضی نشدن، گفتن که در اولاد ما صنعتکار نیست. با بعضی خیلی خشمگین شدن میگفتن که توی کیبت آتر چی؟ توی کیبت آتر چی که توی خیلی بشی؟ آتر چی؟ خیلی میگفتن رحمتی. بسیار آدم شیخ بودن. من میگفتم که خیلی آخر اینم کسب است. آخر من استاد جلوه مرادف ببینید، جلوه نبیف ببینید مثال. من میخوام مانند همونها شوم. خیلی آرزوی کودکی دیگه. بعد دیدم که نشد. من بسیار همین راه به سخت داده شده هستم. بعد میگفتن که گفتم که بعد مالش خبر راوچی تا کجا میری؟ خدا به شکر دعا کردن، داخل شدیم، تمام کردیم. خلاصه شهرت یاری شما رو دیدند، نفوذ و اعتبار شما رو در نزد اهل هنر دیدند، همین چیزها رو دیدند با چشم سری خود؟ همین خیلی دیدند و باور کردن که من کم کم میتونم از احتیاج برایم. بعد آخرین وقت همین خیلی مخلص بودن که من ده. حتی بعضی گریه میکردن که میگفتن که پدر این صورتهای تو شاید به یگان کس وای شود، یعنی درد شود که قدری پدر و مادر برسد. اگر وقت رو پس بگردانیم غالب جان، برای پدر چی کار رو انجام میدادید؟ شاید ساعتها پیش قدمشان هفتم گریه کنم نخیزم. من هر هفته روزی جمعه سر قبرشان میرم. سهر پسرامو گرفته میرم، قرآن میخونیم، دعا میکنیم، گریه میکنیم. از گلستانی حیاتم شاهی گلها کنده شد، خونچه های باغ عمرش هر کجا افکنده شد. بعدی مادر بر سری من آسمان آمد فرو، قلب آزادم به دام غم اسیر و بنده شد. گر بیایم منزلی تو چشم من جوید تو را، در نگاهم میرسد پیراهن گلبوی تو. سجده آرم هر گهی بر جای نمازت مادرم، دل نمیخواهد که گیرم سر ز نقشی روی تو.
اهل خیشان یاد دارند چهره خورشیدی تو، قلبی چون آینه صاف و حرفهای نیکی تو. روضه و ریحان مشتاق جمالت گشته است، اهل جنت انتظار روحی جنت زیبی تو. من همین سرود رو من بعد از 3 روزی مادر ایجاد کردم. تشکر غالب جان. من سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم که مرور کردیم از کشوریات های مادر. سپاس زیاد غالب جان. غالب جان میگوید از همه کاری که در دنیا میخواهد انجام بدهد اگر والدین زنده باشند، این همان است که ساعتها رو در کنارشان بگذراند، ساعتها رو با آنها بگذراند، روزها و لحظه ها رو در کنار آنها قسمت بکند. یعنی این معنی رو دارد که همین فقط محبت بوده است که میماند و همین محبت رو به ارزانی برای مادرها تقدیم بکنید. سپاس زیاد. خداحافظ. Вавилон Mobile представляет приложение MyVavilon. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с MyVavilon. Доступно в Play Market и App Store.